Okay, so the flow will go according to what is NDA, its goal, when we have to file NDA, what are the forms of the NDA, and the content of NDA, all this, right? So first, every drug has been subjected for NDA before its commercialization, right? If you don't have the approval of NDA, then you cannot commercialize your product. Okay, it is basic requirement of any product to be approved in the market. Okay, now NDA application, basically it's a pathway by which the drug sponsors formally propose that FDA approves a new pharmaceutical API, right? એટલે મતલબ એ એક જરિયો છે તમે by which way you can go with the approval procedure of the FDA in the US, right? Now in the IND આપણે શું કરશું? તો we have gathered the data of animal study. IND કર્યું એમાં આપણે બધા કયા ડેટા ભેગા કર્યા? તો we have compiled the data of animal study and human clinical trials એના પછી કર્યા. ઓકે, તો એ બધા ડેટા આપણે ભેગા કરી લીધા before NDA, right? So all these are the part of NDA. IND ના ડેટા અને clinical trial ના ડેટા. ઓકે, અને કારણ કે IND માં શું કર્યું હતું? We have planned the clinical trials. એટલે આમાં કેવું લખ્યું છે? clinical trials of IND. મતલબ શું થાય એનો? We have completed animal studies and plan the clinical studies, અને એનું બધું IND માં આપણે આપી. IND is also one of the part of taking permission for clinical trials. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ઓલમોસ્ટ 90% પ્લાનિંગ તમારું બધું આવી જશે IND માં. ભાઈ અમે આવી રીતે પ્લાન કરવાના છીએ, પણ જે સ્ટડી કરેલી છે ને એ ખાલી IND પછી આવે. પરમિશન આપી દે ને પછી તમે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરી શકો, રાઈટ? બટ યુ હેવ ટુ ગીવ ધેમ ધ પ્રપોઝડ પ્લાનિંગ ફોર clinical trials. Okay, now what are the goals of NDA? So main goal is this, to find the safety and efficacy of the new drug. Okay, તમારી જે drug છે ને it should be safe and effectiveness for its proposed use. તમે જે use માટે એને બનાવી છે એની અંદર એની safety and efficacy આવવી જોઈએ. Okay, now second goal of NDA is they emphasize on the proposed package insert. મતલબ તમે એનું લેબલિંગ છે, પેકેજિંગ છે કે એની અંદર કોઈ લીફલેટ પેલું મૂકો છો, they all are appropriate or not. તમારી ડ્રગની એફિકેસી છે એના પ્રમાણે ડિટેલિંગ કરેલું છે કે નથી કરેલું, that is included, that is evaluated by NDA. Okay, third goal is the method used in the manufacturing of the drug. કઈ મેથડથી બનાવ્યો છો, right? And that method should control the drug quality and preserves the identity, strength and quality and purity. આ બધું મેન્ટેન થવું જોઈએ. By using the specific method of manufacturing of the drug, it should preserve drug identity, strength, quality and purity. આ ચાર વસ્તુ મેન્ટેન થાય છે કે નહીં? By using the proposed method of the manufacturing. Okay, for example compression તમે લખ્યું છે કે યાર I am going to prepare tablet by compression. Okay, now by compression it may happens that the drug will change its polymorphic form. બની શકે એવું, તો ડ્રગની આઈડેન્ટિટી બદલાઈ ગઈ, તો એ પછી it is not approved. ખ્યાલ આવ્યો? example, sometimes it happens that it leads to the degradation after storage for 1 month in a container. મતલબ its quality is degraded, right? Purity નથી રહી એની. So આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ હોય then NDA is not qualified. Okay, now benefit of the drugs outweigh the risk. રિસ્કની કમ્પેરમાં એના બેનિફિટ્સ કેટલા વધારે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે ભાઈ બેનિફિટ કરતાં રિસ્ક વધારે હોય ને તો એ અપ્રૂવ નહીં થાય, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ ગોલ્સ ઓફ ધ NDA એપ્લિકેશન. when we will go for આ ફિગર કહું છું, આ ફિગર મગજમાં જ રાખવાની. સી, તમને મગજમાં રાખશો ને તો તમને ક્યારે પણ કોઈ ક્વેશ્ચન કરશે યુ કેન બી રેડી ટુ ગીવ ધ આન્સર ઓફ IND, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ ને NDA.
મૂકું 2 વાગે 2 વાગે મૂકું મને લેક્ચર ચાલે. ઓકે, સો when we will go for NDA, ક્યારે જઈ શકીએ આપણે NDA માં? તો this is the આઉટલાઈન જે તમને ખ્યાલ છે કે પ્રી ક્લિનિકલ સ્ટડી IND ફેઝ 1 બરાબર. તો આખી ફિગર છે ને મગજમાં રાખવાની, રાઈટ? કે કયા ટાઈમે કયા, હું એમ પૂછું કે NDA માં કયા ડેટા હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ક્લિનિકલ ડેટા અને નોન ક્લિનિકલ બંને ભેગા થાય ને તો જ NDA ફાઇલ થાય, અને એકલું નોન ક્લિનિકલ હોય ને તો IND. એટલે આ ફિગર મગજમાં રાખશો ને તો તમને ઇટ ઇઝ ઇઝી ફોર યુ. ઓકે, નાઉ ધ NDA ફોર્મ્સ. કયા કયા ફોર્મ્સ છે ફોર ઇલેક્ટ્રોનિક સબમિશન? તો આ ફોર્મ્સ છે, બહુ ગોખવાની જરૂર નથી, બટ જસ્ટ ટુ ક્રિએટ યોર અવેરનેસ કે ભાઈ ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ આર યુઝ ફોર ડિફરન્ટ work, like for application to market new drug, biologicals અથવા antibiotics. હ્યુમન માટે તમે કરવાના છો, તમને આના માટે એપ્લિકેશન કરવી છે તો 356 નું આવે ફોર્મ્સ, એવી રીતના, રાઈટ? તો આ બધા અલગ અલગ ફોર્મ્સ છે. યુઝ ફી કવર શીટ આવે, ન્યૂ ડ્રગ એપ્લિકેશન ફાઇલ રિપોર્ટ્સ ફાઇનલ કરવાનો છે તો એની અંદર અલગ અલગ આ ફોર્મ્સ ભરવાના. ઓકે, રિપોર્ટની અંદર શું સબમિટ કરે? તો FDA ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ distributed drug products contains any incident. શું અંદર હોય? any incidents, this is field report છે, okay, that cause drug products to be mistaken for another article, right? કોઈ by mistaken તમે કોઈ બીજામાંથી યુઝ કરેલી છે, રાઈટ? તો તમારે એને અહીંયા તમે એને શો કરશો. અથવા એની બાયોલોજિકલ કન્ટેન્ટ and physical any type of deterioration, કંઈ ચેન્જ થઈ ગયું છે to meet the specification, right? તમે કોઈ તમારું સ્પેસિફિકેશન છે કે ભાઈ આટલી હાર્ડનેસ થવું જોઈએ, આટલું ટેમ્પરેચર ડ્રાય થવું જોઈએ, ઓકે, and they are your specifications. I mean, to meet that specification, any change in the physical deterioration or failure or biological content માં કંઈ ચેન્જ આવ્યો છે, then you have to file this report for the changes. Okay, now what is the NDA content? The NDA has many 20 sections in different forms, right? The form 356 છે ને એની અંદર કેટલા આ મેઇન ફોર્મ છે, રાઈટ? જેની અંદર 20 અલગ અલગ સેક્શન્સ છે. Now this different content of NDA, it depends upon nature of the drug products, right? કયા ટાઈપ્સનું છે? બાયોલોજિકલ છે કે પછી આમાં શું અલગ અલગ હમણાં આપ્યા હતા ને, તો કન્ટેન્ટ મતલબ ન્યૂ ડ્રગ છે, બાયોલોજિક છે કે એન્ટીબાયોટિક્સ છે. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધીસ ન્યૂ મોલેક્યુલ્સ ઇટ હેઝ ડિફરન્ટ સેક્શન, એનું કન્ટેન્ટ વેરી થશે. ઓકે, નાઉ એની અંદર બીજું શું આવે? ઇટ હેઝ ચેકલિસ્ટ, રાઈટ? એઝ વેલ એઝ સર્ટિફિકેશન. નથી આપણું અંડરટેકિંગ આવે એવી રીતનું સર્ટિફિકેશન કે સ્પોન્સરર અગ્રી ટુ કમ્પ્લાય વિથ ધ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ. તમે બધું સબમિટ કરી નાખો ને પછી સર્ટિફિકેટ આવે આપવાનું કે યસ આઈ વુડ લાઈક ટુ અગ્રી વિથ ધ રૂલ્સ ઓફ ધ લીગલ રેગ્યુલેટરી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ FDA. એ કહે છે ને એમ જ કરવા તૈયાર છું એવું સર્ટિફિકેશન આવે, રાઈટ? એ પણ તમારે સબમિટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, નાઉ વોટ આર ધીસ સેક્શન? હમણાં કીધું ને એને કે ઇટ કન્ટેન્સ 20 સેક્શન્સ. સો વોટ આર ધીસ 20 સેક્શન્સ? તો the 20 section includes first section index, પછી labeling, application summary, CMC. આ CMC યાદ રાખવાનું હંમેશા. NDA માં CMC આવશે, it is chemistry, manufacturing and controls. એ CMC આવે, that is your section 4. section 5 non clinical pharmacology, IND પહેલાનું જે છે એ. પછી સેક્શન 6 ની અંદર આવશે બધું ક્લિનિકલ વાળા પાર્ટ, હ્યુમન કાઇનેટિક, બાયોબિલિટી, ક્લિનિકલ માઇક્રોબાયોલોજીકલ, ક્લિનિકલ ડેટા, સેફ્ટી અપડેટ રિપોર્ટ્સ, આ બધું આવશે ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સમાંથી. ઓકે, 6, 7, 8, 9, 4, 4. પછી 10 સેક્શન છે, ઇટ ઇન્ક્લુડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. પછી 11 માં કોઈ કેસ રિપોર્ટ્સ છે તો એનું ફોર્મ્સ. પછી પેટન્ટ વાળો કોઈ પાર્ટ હોય તો એ પેટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન 11 સેક્શનમાં. પછી પેટન્ટ અગર અપ્રૂવ થઈ છે તો એનું સર્ટિફિકેશન, રાઈટ? પછી એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન, આ બધા આટલા બધા સેક્શન્સ આવશે. પછી ડિપાર્ટમેન્ટ સર્ટિફિકેશન, ફિલ્ડ કોપી સર્ટિફિકેશન, યુઝ ફ્રી કવર શીટ્સ, આ તમે ડિટેલમાં કંઈક આવશે, ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્ક્લોઝર્સ, આટલા. ધીઝ આર ઓલ ડિટેલ્સ સેક્શન્સ. ઓકે, નાઉ જે
જેની અંદર ડિટેલિંગ કરવાનું છે ને, સી સેક્શન 1, 2, 3 છે ને તમારું ક્યાં ગયો, યસ, એમાં ઇન્ડેક્સ લેબલિંગ છે, રાઈટ, એમાં કંઈ ડિટેલ્સિંગ નહીં આવે. તમે પ્રોડક્ટનું લેબલિંગ શું છે ને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, રાઈટ, ડાયરેક્ટલી આવશે હવે તમારું સેક્શન 3. સેક્શન 3 ની અંદર શું છે, એપ્લિકેશન સમરી. So this is called as abbreviated version of entire application, right? In the main summary આપેલી હોય. So તમે ખાલી સમરી જોઈ લો ને, આ બહુ જ મોટું ડોક્યુમેન્ટ છે, રાઈટ, એનડીએ ફાઇલ કરવામાં બહુ ડિટેલિંગ આવે તો એ કોઈ એટલું વાંચે નહીં એટલું મોટું, રાઈટ. હવે એની જગ્યાએ શું વાંચવાનું, તો એપ્લિકેશન સમરી વાંચવાની. It will give you clear idea about drug and its application. ઓવરઓલ શું કરેલું છે એની અંદર આખી મોટી ફાઇલની અંદર, એ તમને ક્યાંથી મળશે, તો ફ્રોમ એપ્લિકેશન સમરી. સી સમરી કેટલા પાનાની હોય, it contains 50 to 200 pages which is easy to read. ખ્યાલ આવે, રાઈટ. સો એટલામાંથી ખાલી સમરી જ છે, તો યુ કેન ઇમેજિન ધ હોલ એનડી એપ્લિકેશન કેટલું હશે. સમરી કન્ટેન્સ 50 to 200 pages. ઓકે, પછી મેઇન 4 છે, દેટ ઇઝ સેક્શન 4 એનડીએ નું, કેમિસ્ટ્રી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંટ્રોલ. તો ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ ટેકનિકલ ડોક્યુમેન્ટેશન. અત્યાર સુધીમાં આગળથી 1, 2, 3 ની અંદર ક્યાં ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન્સ નથી આવેલા, રાઈટ. સો સેક્શન 4 ની અંદર ટેકનિકલ સેક્શન્સ આવશે, રાઈટ. એની અંદર શું આવે ટેકનિકલમાં, તો CMC યાદ રાખવાનું, કેમિસ્ટ્રી મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ ઇન્ફોર્મેશન. પછી સેમ્પલ સબમિટ ઓનલી અપોન FDA રિક્વેસ્ટ. તમે સેમ્પલ્સ આપવાના હોય, જે FDA મંગાયા હોય ને, દેન યુ હેવ ટુ ગીવ ધ સેમ્પલ્સ, રાઈટ. તમારે અત્યારે કેવું પ્રેઝન્ટેશન કરવા આવે તો પ્રોટોટાઇપ લઈને આવો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સેમ્પલ્સ. ઓકે, પછી મેથડ્સ વેલિડેશન પેકેજ, રાઈટ. આ ડિટેલ એની અંદર આપવાનું રહેશે. વોટ ઇઝ એમાં બીજું CMC છે, તમે ડ્રગ સબસ્ટન્સનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય, પછી ફિઝિકલ કેમિકલ પ્રોપર્ટી, સ્ટ્રક્ચર્સ એનું, પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ મેથડ. ડ્રગ સબસ્ટન્સ API છે તો એની કઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ મેથડ્સ છે, એના એનાલિટિકલ કંટ્રોલ્સ, એની એનાલિટિકલ મેથડ ડેવલપમેન્ટ, એની સ્ટેબિલિટી, એ બધું પાર્ટ આવશે. પછી આ ધ ડ્રગ સબસ્ટન્સ એન્ડ ડ્રગ પ્રોડક્ટ્સ આર બોથ આર ધ ડિફરન્ટ થિંગ. ઓકે, ડ્રગ સબસ્ટન્સ મીન્સ ઇટ્સ યોર API. Drug product matlab final formulation. You have to give in the CMC, you have to specify about both drug product and drug substance. Okay, now drug product ni andar list of all the components and quantities, matlab કયું એક્સિપેન્ટ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં યુઝ થયું એ બધું આવશે. ડ્રગ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ મેથડ્સ, કે કઈ મેથડથી બનાવ્યું છે, એનું પેકેજિંગ કેવું, અને એની સ્ટેબિલિટી એસ્પેક્ટ શું છે, આ બધું ડિટેલ આપશે ડ્રગ પ્રોડક્ટ્સનું. ખબર પડે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ક્યાં જાય છે શેડ્યુલ ખ્યાલ? ઓકે, લાઈનમાં રહેજો, નતર ખબર નહીં પડે. હા, બટ ઇઝ ઓલ આર વેરી ટિપિકલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, સો ડ્રગ સબસ્ટન્સ એન્ડ ડ્રગ પ્રોડક્ટનું CMC ની અંદર આવશે. ઓકે, નાઉ ઇન કેસ ઓફ સેક્શન 7 ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ક્લિનિકલ માઇક્રોબાયોલોજી. મતલબ કયા ટાઈપમાં, બધા માટે આ સેક્શન જરૂર ના પડે. ઇફ યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ દેન યુ હેવ ટુ ગીવ ધ માઇક્રોબાયોલોજીકલ ડેટા. તમે એમ કહો કે યસ માય ડ્રગ પ્રોડક્ટ ઇઝ એન્ટીબાયોટિક છે, એન્ટી માઇક્રોબિયલ ઇફેક્ટ છે, તો તમારે માઇક્રોબાયોલોજીકલ ડેટા આપવા પડે, અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ પ્રૂવ ઇટ. ઓકે, તો પછી સેક્શન 7 તમને કામનું છે. તમે એમ કહો મારી એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી છે, તો પછી સેક્શન 7 માં ક્લિનિકલ માઇક્રોબાયોલોજી આવે જ નહીં ને, નાખો કે તમે, રાઈટ. સો ડિપેન્ડિંગ અપોન ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ સેક્શન્સ આર finalized. Okay, so it is required for anti-infective drugs and the biochemical basis of drug actions on microbial physiology. And the drug નું કેવું છે સ્પેક્ટ્રમ, મતલબ બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ છે કે નેરો સ્પેક્ટ્રમ છે કે એવું તમારે સ્પેસિફાઈ કરવાનું બાય ટેસ્ટિંગ. બહુ બધી સ્પીસીસ લઈ લો ઓર્ગેનિઝમ્સની, એના પર ટેસ્ટિંગ કરો અને જો કે બહુ બધી સ્પીસીસને કિલ કરી શકે છે કે અમુક સ્પેસિફિક સ્પીસીસને જ કરે છે. Based on that you can finalize whether it is broad spectrum or narrow spectrum. Okay, the mechanism of resistance to the drug, કઈ ડ્રગનું કેટલું રેઝિસ્ટન્સ આવે છે, કોની સાથે કઈ ડ્રગ લેવાની, કોની સાથે કઈ ડ્રગ નહીં લેવાની, આ બધું જ તમને આમાંથી ખ્યાલ આવશે. ઓકે, અને પછી એની લેબોરેટરી મેથડ્સ હોય ક્લિનિકલ માઇક્રોબાયોલોજીની, ઓલ ધીસ. પછી આમાં બધા જ નથી કર્યા, હા, એ લોકોએ અમુક સ્પેસિફાઈ કર્યા છે ડિટેલિંગ, જેમાં ડિટેલિંગ ગણાવ્યું છે, રેસ્ટ ઓફ અન્ડરસ્ટુડ છે. સેક્શન 11 ની અંદર કેસ રિપોર્ટ ટેબ્યુલેશન, મતલબ complete tabulation for each patient. Very very important section of this. દરેક phase 2 અને phase 3 જે સ્ટડી કરી ને ક્લિનિકલ ની અંદર, આમાં મેઇન છે એ પાર્ટ છે, રાઈટ. એનડીએ માં મેઇન પાર્ટ શું છે? ક્લિનિકલ સ્ટડી. તો દરેક સપોઝ મેં 1000 પેશન્ટ લીધા છે,
100% આપણે phase 1 માં લઈશું. 100 to 1000 patient we are going to take it into phase 2. The 1000 to 10,000 patients we are going to take in phase 3.